let alpha and beta are the roots of quadratic equation in X. Therefore, X is equal to first alpha and X is equal to beta. असे दोन रूट आपण गृहीत धरूया. Therefore, x minus alpha is equal to 0 and x minus beta is equal to 0. Therefore, आता हा एक फॅक्टर आहे, हा एक फॅक्टर आपण गृहीत धरू. दोघांचा गुणाकार आपण घेतला, x मायनस अल्फा अँड x मायनस बीटा, हा दोघांचा प्रॉडक्ट 0 होईल. बिकॉज अल्फा मायनस x minus alpha is equal to 0 and x minus beta is equal to 0. Therefore, if you multiply, you will get x square minus beta x minus alpha x plus alpha into beta is equal to 0. Therefore, x square, you take out minus common, you will get alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. Now here this is alpha plus beta and here alpha into beta here, and therefore here this alpha plus beta and alpha into beta, this is called sum of the roots and this is called the product of the roots here. Now x square minus sum of the root into x plus product of the root. So in this way here we can write this is the required equation, this is the required equation, required quadratic equation. Next, nature of roots. Consider ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a quadratic equation in X. Let x is equal to alpha and x is equal to beta are its root. Then x is equal to alpha, which is equal to minus b plus under root of b square minus 4ac upon twice a. X is equal to beta, which is also equal to minus b minus under root of b square minus 4ac upon twice a. Here b square minus 4ac, which is equal to delta, is called as discriminant. If, number 1, if delta is equal to 0, the roots are real and equal. How it is? If you put delta is equal to 0, this term is equal to 0, दोन्ही ठिकाणी term 0 होईल. You will get minus b upon twice a, इथे minus b. Means alpha and beta are real and equal. Secondly, if delta, that is discriminant b square minus 4ac, याची जी व्हॅल्यू आहे ही ग्रेटर दॅन 0 असेल, म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल. तर इथे समजा व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली, वॉटर मे बी द व्हॅल्यू आहे, इथेही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आली, ही रूटची व्हॅल्यू आली, तर इथे प्लस होईल, इथे मायनस होईल, इथे वेगळी व्हॅल्यू मिळेल, इथे वेगळी व्हॅल्यू मिळेल, म्हणजे ते व्हॅल्यू रिअल्स होतील. मीन्स द रूट्स आर रिअल अँड डिस्टिंक्ट हे वेगवेगळे होतील. आणि तिसरी आणि महत्त्वाची जी कंडिशन आहे, इफ डेल्टा इज लेस दॅन 0, देन
the roots are imaginary, okay, non-real, that is imaginary. That is does not exist. This is not exist. Why? If delta, that is b square minus 4ac less than 0, then under root of b square minus 4ac is nothing but negative and does not exist. This is not exist, which is not exist. Because the under root of negative value does not exist here, and therefore here this value of delta does not exist, and therefore if you substitute this value here, it does not exist, means either you add it or subtract it, the value does not exist. And so that here the result here, the roots non-real, that is imaginary, that is called as does not exist. आणि पुढचा टॉपिक घेतलेला आहे सम ऑफ द रूट्स अँड प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स. जरी हा टॉपिक तरी पण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अ फ्युचर स्टडी. इथे लिहिलेच आहे आधी कन्सिडर ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. नंबर 1, x इज इक्वल टू अल्फा अँड x इज इक्वल टू बीटा आर द रूट्स. तर त्याचे व्हॅल्यू या पद्धतीने आपण काढतोच. ठीक. नाव सम ऑफ द रूट जर आपण घेतलं, सम ऑफ रूट्स याला अल्फा प्लस बीटा लिहितात. आणि या दोघांची जर आपण बेरीज केली, इथूनच लक्ष द्या फक्त. तर दिस इज अ प्लस अँड दिस इज अ मायनस. ठीक आहे. तर दिस टर्म गेट कॅन्सल. यू विल गेट ओनली -2 टाइम्स b डिवायडेड बाय 2a अँड दॅट इज इक्वल टू -b बाय a. And therefore alpha plus beta is equal to minus b by a. Thus alpha is equal to minus b by a. Sum of the root या पद्धतीने नेहमी निघेल. आणि product of roots म्हणजे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, याला जर सोडलं तर हा येईल c बाय ए. आता हा c बाय ए कसं येते, या दोघांचं तुम्हाला प्रॉडक्ट घ्यावं लागेल. या ठिकाणी -b बाय ट्वाइस ए प्लस हिअर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए आणि इंटू बीटा -b बाय ट्वाइस ए मायनस दिस मच. तर हा एक प्रकारचा काय होईल, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर स्वरूप याला प्राप्त होईल. ठीक आहे. सेम टू सेम दिलेलं आहे. आणि एका याच्यामध्ये ए प्लस बी आणि ए मायनस बी म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. तर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर घेऊन सोडवलं तर बी स्क्वेअर मायनस बी अपॉन ट्वाइस एचा स्क्वेअर. ओके. आणि मायनस याचा बी स्क्वेअर मायनस 4ac स्क्वेअर आणि ट्वाइस एचा स्क्वेअर. आणि त्यांची जर वजाबाकी घेतली आणि त्याला कॅल्क्युलेट करून सोडवलं तर विल गेट हिअर c बाय ए. फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू दिस मच अँड प्रॉडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू दिस. इथे प्रॅक्टिस सेट 2.5 मध्ये जो पहिल्या मधील जो तिसरा एक्झाम्पल दिला आहे, इफ अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, याच्यामध्ये अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा हा कट केला आहे. तरी पण ॲक्टिव्हिटी सेकंडमध्ये जो विचारलेला आहे त्याच्यामध्ये सम ऑफ द रूट आणि प्रॉडक्ट ऑफ रूटची गरज पडते. ठीक आहे. वर दिलंच आहे सम ऑफ द रूट आणि प्रॉडक्ट ऑफ रूट. आणि जरी तो कॅन्सल केला आहे तरी पण घ्यायला काय हरकत नाही. क्वेश्चन नंबर 5 आणि क्वेश्चन नंबर 6 जो स्टार दिलेला आहे ते कट दिलेला आहे. फिल इन द गॅप अँड कम्प्लीट. पहिलं दिलं आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. एक जनरल फॉर्म दिलेला आहे. आणि अशा प्रकारचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलं असेल आणि त्यामध्ये जो डिस्क्रिमिनंट दिलेला, हा पहिला डिस्क्रिमिनंट दिलेला आहे की याच्यामध्ये त्याची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह दाखवलेली आहे 5. तर या ठिकाणी डेल्टा जो दिलेला आहे हा डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 आहे. नेचरमध्ये येतं हा कर्वला, नेचर ऑफ रूटमध्ये आहे. मग आपण बघितलं आहे की डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0, रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल. रियल
अँड अनइक्वल लिहा किंवा डिस्टिंक्ट लिहा, दोन्ही शब्द एकच आहेत. डिस्टिंक्ट्स हे दिस इज द युअर आन्सर. आता या ठिकाणी b² - 4ac - √5 दिलेला आहे. म्हणजे या ठिकाणी डेल्टा जो आहे हा डेल्टा लेस दॅन 0 आलेला आहे. म्हणजे या ठिकाणी अंडररूटची जी व्हॅल्यू आहे ते निगेटिव्ह राहील आणि ही आपल्याला काढता येत नाही. अँड देअरफॉर रूट्स आर इमॅजिनरी म्हणा, नॉन रिअल म्हणा, डज नॉट एक्झिस्ट. रूट डज नॉट एक्झिस्ट. रूट डज नॉट एक्झिस्ट असंही लिहिता येईल. चालेल. त्याच्यानंतर दुसरा जो क्वेश्चन दिला आहे, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7 आणि इकडे प्रॉडक्ट ऑफ द रूट दिलेला आहे 5. आता सम ऑफ द रूट म्हणजे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 आणि प्रॉडक्ट ऑफ द रूट म्हणजे अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 5. असं जर दिलं असेल तर त्याचं इक्वेशन आपण बघितलं आहे, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. हा इक्वेशन आपण लिहिलेला आहे. ओके. x² मायनस आणि ही अल्फा प्लस बीटा आहे ती व्हॅल्यू लिहा -7 x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0. आणि सोडवा. सो x² मायनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. आता या दोन माहितीवरून आपल्याला हा इक्वेशन म्हणता येईल, x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट तुम्हाला रिकामी जागा भरायची नाही आहे. क्वेश्चन 2, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. फक्त डिस्क्रिमिनंट काढायचं आहे. सोल्युशन वी हॅव x² प्लस 7x मायनस 1 इज इक्वल टू 0. त्याला नंबर द्या. आता डिस्क्रिमिनंट करताना म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू काढायची आहे. पहिल्यांदा हिअर हा स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये दिला आहे ax² प्लस bx प्लस c या फॉर्ममध्ये दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे ते ABCच्या व्हॅल्यू काढू आपण. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 अँड c इज इक्वल टू -1. आता जे डिस्क्रिमिनंट विचारलेलं आहे तर डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac. ठीक आहे. डिस्क्रिमिनंटमध्ये हीच व्हॅल्यू एवढी b² - 4ac, अंडररूटवाली नाही. मग नंतर अंडररूट काढायचं वाटल्यास विचारलं असेल तर इज इक्वल टू b ची व्हॅल्यू आहे 7, 7चा स्क्वेअर -4, a ची व्हॅल्यू दिली आहे 1 आणि c ची व्हॅल्यू दिली आहे -1. दिस इज इक्वल टू 49 अँड हिअर इज प्लस 4. आन्सर इज 53. ही व्हॅल्यू आली. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनंट डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 3 इथे दिलेला आहे. सोल्युशन आपण घेऊ. हिअर वी हॅव √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0. नंबर 1. हिअर पहिले चेक करून घ्या स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आहे. हो आहे. a ची व्हॅल्यू किती येईल √2, b ची व्हॅल्यू येईल 4 आणि c ची व्हॅल्यू येईल 2√2. आता देअरफॉर डिस्क्रिमिनंट घ्या डेल्टा विच इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b म्हणजे 4, 4चा स्क्वेअर घेऊ -4 इंटू a म्हणजे √2 आणि c म्हणजे 2√2. दिस इज इक्वल टू 16 -16. ओके. √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 अँड आन्सर इज इक्वल टू. आता या ठिकाणी डेल्टाची व्हॅल्यू किती आलेली आहे 0. नेक्स्ट एक्झाम्पल, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सोल्युशन x² - 4x plus 4 is equal to 0. Number 1. This is a quadratic equation x. It is written in a standard form. So here a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to 4. c is equal to 4. Therefore आता आपल्याला घ्यायचं आहे डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac. याला चेक करायचं आहे इज इक्वल टू. ओके. b ची व्हॅल्यू आहे -4 होल स्क्वेअर -4 इंटू a इज इक्वल टू 1 अँड c इज इक्वल टू 4.
Therefore this value is equal to -4चा स्क्वेअर म्हणजे 16 मायनस 4 × 4 16 16 - 16 इज इक्वल टू 0. या ठिकाणी डेल्टा इज इक्वल टू 0 आलेला आहे आणि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर रियल अँड इक्वल हियर. Therefore the roots are real and equal. So these are also called as coinciding roots. Second example आपण बघूया. It is given 2y² minus 7y plus 2 is equal to 0. Again this equation is written in a standard form, but it in y, whatever may be. Here a is equal to 2, b is equal to -7, c is equal to again 2. Therefore delta ची व्हॅल्यू काढू. Delta is equal to b² minus 4ac, which is equal to b² minus 4ac. So the value of b is equal to -7 whole square minus 4 into a is equal to 2 and c is equal to again 2. The square of 7, that is equal to 49, minus plus is minus 2 to the 4 and this is minus, that is equal to 16. So this is 3 and it is 3 and this is the positive here. Therefore delta is greater than 0. Since delta is greater than 0, therefore roots are real and distinct. Distinct means वेगवेगळे त्याचे व्हॅल्यू येतील दोन. सोल्युशन. आता तिसरा उदाहरण आपण चेक करूया. इथे दिला आहे m² plus 2m plus 9 is equal to 0. Here a equal to 1, b equal to 2, c equal to 9. a equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 9. Therefore डेल्टा ची जी व्हॅल्यू काढू ते येईल b² minus 4ac. डेल्टा इज इक्वल टू b² minus 4ac and b ची व्हॅल्यू आहे 2, 2चा स्क्वेअर minus 4 into a is equal to 1 and c ची व्हॅल्यू आहे 9. Okay, so this is equal to 2चा स्क्वेअर 4 here minus 36. What is the answer? Minus 32. Now delta is equal to minus 32. This is a negative, therefore this is less than 0. Therefore delta less than, since delta less than 0, therefore the roots does not exist. Means the roots are imaginary roots. So number 7. ठीक है. Solution bar. The root of each of the following quadratic equation are real and equal. हे दिलेलं आहे तुम्हाला रिअल अँड इक्वल. याच्यामध्ये प्रत्येक उदाहरणामध्ये के आलेलं आहे, कॉन्स्टंट आलेलं आहे, के त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो वी हॅव हियर 3y² plus ky plus 12 is equal to 0. So it is written in a standard form. Therefore here a is equal to 3, b is equal to k and c is equal to 12. तीन व्हॅल्यू दिलेले आहे. आता जो डिस्क्रिमिनंट दिलेला आहे तो डिस्क्रिमिनंट आपण given that roots are real and equal. Therefore this discriminant delta, which is equal to b² minus 4ac is equal to 0. Therefore आता b² minus 4ac, b ची व्हॅल्यू आहे k चा होल स्क्वेअर
minus 4 times of A is equal to 3 and C is equal to 12 is equal to 0. Okay. So here, therefore, k square minus 144 which is equal to 0. Therefore, k square is equal to 144 and k is equal to plus minus 12. दोन्ही होईल अंडर रूट ऑफ दिस that is equal to, that is k square, k is equal to root 144 and therefore k is equal to 12 or k is equal to minus 12. दोन व्हॅल्यू इथे आपल्याला दाखवता येऊ शकतात, मांडू शकतो आपण. सेकंड एक्झाम्पल, याचं सोल्युशन बघा. kx इंटू एक्स मायनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. हा स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये नाही आहे, यू हॅव टू कन्वर्ट इट. देअरफॉर k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 2 टाइम्स ऑफ k इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. आता हा स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आलेला आहे. ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. हिअर इथे आपण ए ची व्हॅल्यू घेऊ, ए इज इक्वल टू के. बी ची व्हॅल्यू काढू, दॅट इज मायनस 2k आणि सी ची व्हॅल्यू घेऊ, सी इज इक्वल टू 6. आता कंडिशन तीच आहे. गिवन दॅट द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर real and equal. The roots of given equation roots real and equal. Therefore, delta which is equal to b square minus 4ac याची व्हॅल्यू ऑलरेडी 0 दाखवलेली आहे. आणि therefore b स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपण मायनस 2k होल स्क्वेअर या पद्धतीने मांडता येईल. मायनस 4 टाइम्स ऑफ a म्हणजे k होईल, c म्हणजे 6 होईल, इज इक्वल टू 0. सो याला सोडवता हा होईल 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वेअर मायनस म्हणजे 4 टाइम्स ऑफ 6k इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी 4 टाइम्स आहे, 4 टाइम्स आहे, 4 ने डिवाइड करतो. देअरफॉर k स्क्वेअर मायनस 6k इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4 ठीक आहे. आणि देअरफॉर k स्क्वेअर, k कॉमन काढू तर k मायनस 6 होईल इज इक्वल टू 0. आणि देअरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k मायनस 6 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर k इज इक्वल टू 6. ओके. and therefore thus k is equal to 0 and k is equal to 6 are the two values of k. okay. come to the next topic, application of quadratic equation, ज्याला आपण वर्ड प्रॉब्लेम म्हणतो. आतापर्यंत आपल्याला अल्जेब्रिक पद्धतीने दिलं होतं, ते सोडवत गेलो. आता आपल्याला वर्डमध्ये दिलेलं आहे. यू हॅव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक अँड देन सॉल्व इट. क्वेश्चन पहिला दिलेला आहे, प्रॉडक्ट ऑफ प्रगतीज एज. आता प्रगतीची एज दोन प्रकारे घेतले आहे. पहिला आहे 2 year एगो, हा जे वय आहे त्याच्या 2 वर्ष आधीचे वय. अँड 3 year हेन्स म्हटलं. हेन्स म्हणजे या ठिकाणी 3 वर्षांनंतर असल्याचा अर्थ आहे. इज 84, find her present age. Let the present age let the present age of Pragati's is x year. x year आपण घेतलं is equal to x year. Before 2 year her age was. पास्ट टेन्स वापरू म्हणजे हवी एक्स मध्ये 2 वर्ष वजा करू. आफ्टर 3 year her age will be. ग्रामॅटिकली आपल्याला लिहावं लागेल फ्युचर टेन्स एक्स प्लस 3. आता जे वय आहे त्याच्यात 3 वर्ष. बाय condition of
ऑफ प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेमची कंडिशन काय आहे की प्रॉडक्ट घ्यायचं आहे. कोणते कोणते प्रॉडक्ट घ्यायचे आहे की 2 वर्षापूर्वीचे वय x-2 आणि 3 वर्षानंतरचे वय x+3 यांचा प्रॉडक्ट आहे 84. आणि याला जर आपण सोडवलं तर हा होईल x² + 3x -2 ने मल्टिप्लाय केलं -2x - 6 = 84. हा होईल x² प्लस याची व्हॅल्यू होईल x आणि इकडे जर आपण याला आणलं तर होईल -90 which is equal to 0. आता हा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. त्याचे 2 अवयव तुम्ही पाडा. एक तर अवयव पद्धती घ्या, तुम्ही डायरेक्ट अवयव लिहिलं तरी चालू शकतं. याचे 2 भाग करा. तेच पद्धत आपल्याला 2 भाग करणे आणि सोडवणे. ठीक आहे. देअरफॉर हिअर यू विल गेट x प्लस 10x मायनस 9x असे 2 भाग केले आपण. -90 is equal to 0. So then here you take out x common, you will get x plus 10, and here is -10, you will get x plus 10 is equal to 0. Therefore याला जर आपण परत सोडवलं तर काय होईल x plus 10 another bracket x minus 9 is equal to 0. Therefore x plus 10 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. Therefore x is equal to -10 or x is equal to 9. आता या ठिकाणी हा x is equal to -10 आहे. This is a negative, this is not the natural number, okay, and therefore but x is equal to -10 is not a natural number, okay, and therefore here कारण की वय नॅचरल नंबरमध्ये आपण काउंट डाऊन करतो आणि त्यामुळे आपल्याला therefore it is neglected. Therefore x is equal to -10 is neglected and therefore thus or therefore the present is of Pragati is 9 year. Question number 2, the sum of the square of the two consecutive even natural number. पुस्तकामध्ये करेक्शन करून घ्या, even शब्द आलेला नाही आहे. even natural number is 244. find the numbers. sum म्हटलेला आहे. solution. let x and x plus 2. आता पहिला नंबर घेतला सम आर 2 consecutive even natural number. These are the two even consecutive natural number. Therefore by condition of problem, what is the condition? X square plus x plus 2 whole square is equal to 244, and therefore this is x square plus yala solva x square plus how many 4x plus 4 is equal to 244. So how many here? 2x square plus 4x आणि तिकडे नेलं is equal to minus 240 is equal to 0. इकडे आणून घ्या. डिवाइड बाय 2 करा. x square plus 2x minus 120 is equal to 0. याला 16 दोन अवयव निघतील. that is equal to x square plus 12x minus 10x minus 120 is equal to 0. x common, you will get x plus 12 minus 10 x plus 12 is equal to 0. परत x plus 12 आपण काढू. x plus 12 it will x minus 10 which is equal to 0. Therefore
x is equal to x plus 12 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0. So x is equal to minus 12 or x is equal to 10. तर या ठिकाणी x is equal to this value we does not take here because it is minus. Here x is equal to minus 12 is neglected. एवढं शॉर्टमध्ये द्यायचं चालेल. Therefore x is equal to 10. Therefore the required numbers are even x is equal to 10 and x plus 2, that is equal to 10 plus 2 is equal to 12. Thus 10 and 12 are required even numbers. Number 5. Suyash scored 10 marks more in the second unit test that in the first. The first unit test मध्ये जर x मार्क घेतले तर सेकंड युनिट टेस्ट मध्ये 10 मार्क जास्त घेतले त्यांनी असं म्हटलेलं आहे. सोल्यूशन. लेट Suyash score x marks in first unit test. Therefore he score 10 मार्क जास्त घेतले सेकंड मध्ये. स्कोर x plus 10 marks in second unit test. Second unit test मध्ये त्यांनी 10 मार्क जास्त घेतले. Therefore आता कंडिशन 5 times the score of the second unit test. Okay, by condition of problem. आता 5 times the score of the second, त्याचं 5 times घेतलं तर x plus 10, 5 into x plus 10. ओके, is same the square of the score. याचा स्क्वेअर घेतलं तर x स्क्वेअर. हे दोन्ही सेम होते. And therefore we can say that x square is equal to 5 times x plus 10. Therefore x square is equal to 5x plus 50. ट्रांसफर करा इकडे, you will get x square minus 5x minus 50 is equal to 0. Therefore याच्या दोन व्हॅल्यू निघतील. x minus 10 x plus 5x minus 50 is equal to 0. ठीक है. Now take out x common here. X minus 10 plus 5 x minus 10 is equal to 0. X minus 10 you take out common, you will get here x plus 5 is equal to 0. X minus 10 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. Therefore x is equal to 10 or x is equal to minus 5. Minus 5 is not a natural number. Therefore here x is equal to minus 5 is neglected. Therefore Suyash scores 10 marks in first unit test.